আজকে আমরা আলোচনা করব সিভিল প্রসিডিংস অফ বাংলাদেশ। Civil proceedings of Bangladesh means the civil cases of Bangladesh. So as because we are in first semester, we will not learn this thing deeply. We will learn the floating ideas, basic ideas of civil proceedings of Bangladesh. Civil proceedings means civil cases. আমাদের দেশে যে সিভিল মামলাগুলো হয় এই সিভিল মামলাটা সম্পর্কে আমরা জানার চেষ্টা করব। ফার্স্ট অফ অল we will learn the features, we will learn the characteristics of the civil cases, civil proceedings, and then we will learn the different stages of a civil case from beginning, from filing of the case till the execution of judgment, enforcement of the judgment. মামলার শুরু থেকে শুরু করে একটা মামলা শেষ হওয়া পর্যন্ত যে ধারাবাহিকতাটা ফলো করা হয় একটা সিভিল মামলার ক্ষেত্রে সেই জিনিসটা আমরা জানার চেষ্টা করব। সো সিভিল মামলার ক্ষেত্রে উই অল নো that the procedural law is the code of civil procedure or the CPC. তাহলে CPC হচ্ছে procedural law. So generally in civil cases the provision of CPC is followed as well as the provision of Civil Courts Act of 1887. Civil Courts Act এর provision এবং মূলত procedural ক্ষেত্রে CPC এর provisionটা ফলো করা হয়। তাহলে এই চ্যাপ্টারে এই অধ্যায়ে আমরা পড়ব what are the features, what are the characteristics of a civil case and how a civil case is run in the court. আমরা কিন্তু অলরেডি জানি where to file a civil case. সিভিল কেস কোথায় করতে হবে? সিভিল কোর্টে করতে হবে। আর সিভিল কোর্ট কোনগুলো? ফ্রম ডিস্ট্রিক্ট জাজ টু এসিস্ট্যান্ট জাজ, ডিস্ট্রিক্ট জাজ, এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জাজ, জয়েন্ট ডিস্ট্রিক্ট জাজ, সিনিয়র এসিস্ট্যান্ট জাজ and assistant judge. And we already have learned that what type of case will be filed in which particular court. So আমরা general provision পড়েছি যে if the value of the property is 15 lakh taka, it will be filed in the assistant judge court. If the value is more than 15 lakh, within 25 lakh taka, it will be filed in the senior assistant judge court. And if the value is more than 25 lakh taka, that will be filed in the court of joint district judge. And generally district judge and additional district judge tries some special types of cases: probate, administration, bankruptcy, তারপরে হচ্ছে কপিরাইট, ট্রেডমার্ক, এই মামলাগুলো আমরা দেখেছি। তাহলে আমরা জানি কোন পার্টিকুলার সিভিল মামলাটা কোন আদালতে দায়ের করতে হয়। এখন আমরা শেখার চেষ্টা করব এই যে সিভিল মামলাটা কিভাবে দায়ের করতে হয়, কিভাবে আদালতে মামলাটা চলে, কিভাবে বিচার হয়, কিভাবে রায় হয়, কিভাবে রায়টা কার্যকর করা হয়। উই উইল লার্ন দিস থিংস। এই জিনিসগুলো আমরা দেখার চেষ্টা করব। কে জয়েন করতে চায়? আচ্ছা, তাহলে আমাদের প্রথম টপিকটা হবে in this particular chapter the features, the salient features, the specific characteristics of the civil cases of Bangladesh. আমাদের দেশের সিভিল মামলাগুলোর salient feature বা স্পেসিফিক যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো আছে, বৈশিষ্ট্যগুলো আছে, সেইটা আমরা দেখার চেষ্টা করব। Can you see the screen? স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছো? I have Yes, already sir. shared it. Okay, so let's look at it. স্ক্রিনটা যদি আমরা দেখি, salient features of civil proceedings of Bangladesh. So our title is Civil Proceedings of Bangladesh and the topic of discussion is salient features, অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য, the basic characteristics of civil proceedings of Bangladesh. So the first characteristic is adversarial process. Look at here, adversarial process. So what does adverse mean? Can anybody say adverse? What is adverse? I'm adverse to you. So adverse, the word adverse means opponent or adverse means opposite. So adversarial process means it is a contest. That is, both the party are opposite to each other. Actually, this is a contest. Civil proceedings of Bangladesh, not only the civil proceedings, actually the criminal proceedings also. The civil proceedings of Bangladesh are adversarial in nature. Adversarial in nature means it is a contest. It is a contest between two parties. So the parties to a civil case are the plaintiff and the defendant. The person who files the case is called the plaintiff and the party who defends it is called the defendant. So civil proceedings or civil cases are contests between these two parties. So plaintiff will actually make claim and defendant will defend this claim. So this is a contest. It is presumed that this is a contest between two parties. They will fight with each other, not with hand. হাত দিয়ে মারামারি করবে না,
they will fight with the fact and they will also fight with the law. ঘটনা নিয়ে তারা আর্গু করবে, ল নিয়ে আর্গু করবে, they will submit evidence in support of their case, and the function of the court is to hear from both the parties, to take evidence from both the parties, and at the end to give a decision. আদালতের কাজ হচ্ছে to give a decision after hearing from both the parties, after hearing the fact, after hearing the law points, after hearing the evidence from both the parties, court will just give a decision. Here court will not participate. এখানে কিন্তু আদালত participate করবে না. So basically in a civil case the role of a court is to act as the referee in a football match or to act as the umpire in a cricket match. তাহলে রেফারির কাজ হচ্ছে আম্পায়ারের মতো বা রেফারির মতো, কোর্টের কাজ, জাজ সাহেবের কাজ হচ্ছে আম্পায়ার বা রেফারির মতো দায়িত্ব পালন করা। তাহলে একটা বল ওয়াইড হলো কিনা, একটা বল নো বল হলো কিনা, তারপরে ফাউল হলো কিনা ফুটবল খেলা যদি হয়, তাহলে রেফারিদের কাজ হচ্ছে এই জিনিসগুলো ধরা, তার মানে খেলাটাকে পরিচালনা করা। রেফারি অর আম্পায়ার হি ডাজ নট প্লে বাই হিমসেলফ, সে নিজে খেলে না, সে খেলাটাকে পরিচালনা করে। সো আমাদের দেশে মামলাগুলো এরকমই। এখানে হচ্ছে জাজ সাহেব নিজে সত্য সন্ধানে বের হবেন না, জাজ সাহেব নিজে ঘটনাস্থলে যাবেন না, উনি এভিডেন্স কালেক্ট করবেন না। তাহলে এটা হচ্ছে অনেকটা একটা এটাকে বলা হতে পারে acquisitorial process. There are two types of process. Adversarial process is called acquisitorial, and there is another process called inquisitorial process. In England, there is inquisitorial process where the judges participate in inquiry. Judges inquires the matter. Judge goes to the place. একটা জমি নিয়ে মারামারি হয়েছে, একটা জমি নিয়ে ঝামেলা হয়েছে দুই পক্ষের মধ্যে, আদালত ওই জমিটার কাছে যাবে, আদালত আশেপাশের লোকদের কথা শুনবে। কিন্তু আমাদের দেশে কিন্তু জাজ সাহেব নিজে এই জায়গায় যায় না, লোকাল ইনভেস্টিগেশন করে না। জাজ সাহেব বরং কি করে, কমিশন ইস্যু করে। জাজ সাহেব কাউকে অথরিটি দেয়, সাপোজ ডেপুটি কমিশনারকে অথরিটি দেয়, ডিসি কে, ডিসি হচ্ছে কালেক্টর অফ ল্যান্ড প্রপার্টিজ, তাহলে কালেক্টরকে অথরিটি দেয় যে আপনি বা আপনার লোক ওখানে যাক, গিয়ে জায়গাটা পরিদর্শন করে এলাকার লোকদের মতামত নিয়ে আমার কাছে যেন একটা রিপোর্ট সাবমিট করে। সো জাজ হিমসেলফ ডু নট প্লে, জাজ হিমসেলফ ডু নট ইনকোয়ার ম্যাটার। জাজ ইনভেস্টিগেশনের নির্দেশ দেয়, জাজ তদন্ত করতে বলে, পুলিশ হোক, ল এনফোর্সিং এজেন্সি হোক, অন্য অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অথরিটি হোক, কিন্তু জাজ সাহেব নিজে তার ওই খাস কামরা থেকে বা কোর্ট রুম থেকে বাইরে গিয়ে নিজে মামলার তদন্ত করে দেখে না। এটাকেই বলা হচ্ছে একুইজিটরিয়াল অর অ্যাডভার্সারিয়াল প্রসেস। সো অ্যাডভার্সারিয়াল প্রসেস আমাদের সিভিল মামলা এবং ক্রিমিনাল মামলা দুইটাই অ্যাডভার্সারিয়াল। So adversarial means it is a contest between two parties. So one party is the plaintiff and other party is the defendant. And here the function of the court is to give a decision after hearing from both the parties. দুই পক্ষের কথা শুনে একটা ডিসিশন দেয়াটাই হচ্ছে আদালতের কাজ। So number one characteristic is civil cases in Bangladesh are adversarial. It is a contest between two parties. The party who files the case is called the plaintiff and the party who defends the case is called the defendant. So here the function of the court is to give a decision after hearing from both the parties. দুই পক্ষের কথা শুনে একটা ডিসিশন দেয়া, সেই ডিসিশনটাই বাদী জয়ী হতে পারে অথবা বিবাদী জয়ী হতে পারে অন দ্য বেসিস অফ এভিডেন্স। তাহলে লিওনেল মেসি এবং ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো খেলবে, রেফারি দেখবে তারা নিয়ম মেনে খেলছে কিনা, এরপর খেলা শেষে যে গোল করবে তাকে জয়ী ঘোষণা করবে। দ্যাট ইজ দ্য থিং অ্যাকচুয়ালি। তাহলে সিভিল মামলাগুলো এরকম অনেকটা, এখানে পার্টি ফাইট করে, পার্টি লয়াররা ফাইট করে, আর জাজ সাহেব অবজার্ভ করে, ওয়াচ করে, এবং at the end judges give a decision. Then the next characteristic is object. What is the object of a civil case? Civil case কেন হবে, আমি কেন আদালতে গিয়ে মামলা করব? What is the object of the court? What is the object of the administration of judiciary? আদালতের উদ্দেশ্য কি? আদালত কেন একটা সিভিল মামলা শুনানি করবেন? তাহলে তোমরা কি কেউ বলতে পারবে একটা ক্রিমিনাল মামলা উদ্দেশ্য কি? কেন আদালতে একটা ক্রিমিনাল মামলা বিচার করা হয়, কোন উদ্দেশ্যে? কেউ বলতে পারবা? ক্রিমিনাল, আমি সিভিল বলছি না, ক্রিমিনাল মামলা। সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে। সমাজের শৃঙ্খলা কিভাবে বজায় রাখা হয় একটা ক্রিমিনাল মামলার মাধ্যমে? ক্রিমিনাল মামলা কি সমাজকে কোনো ডিরেকশন দেয়া হয় না? কিন্তু স্যার রাষ্ট্রের দায়িত্ব এটা না, যে কিন্তু ক্রিমিনাল মামলায় কি করা হয়? একটা ক্রিমিনাল মামলায় শাস্তি দেওয়া হয় যাতে শাস্তি দেওয়া এরকম হয়, কোনো অপরাধ না করা হয়।
হ্যাঁ, লিটারেলি হচ্ছে একটা অপরাধের বিচার হয় এবং প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয় এবং তাকে পেনাল কোড, আমাদের যে পেনাল কোড আছে 1860, এই পেনাল কোডের বিধান অনুযায়ী তাকে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করা হয়, শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। তাহলে আমাদের পেনাল কোডের দিকে যদি আমরা তাকাই, আমি অলরেডি তোমাদের মনে হয় বলেছিলাম যে আমাদের পেনাল কোডে 5 ধরনের শাস্তির কথা বলা আছে। একটা হচ্ছে ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট। ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট মানে হচ্ছে সর্বোচ্চ শাস্তি, which is in our country death penalty. আমাদের দেশে সর্বোচ্চ শাস্তি হচ্ছে ডেথ পেনাল্টি। Then there is this life imprisonment, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, which is always rigorous, সশ্রম কারাদণ্ড হয়। Then any term imprisonment, 5 years, 10 years, 2 years, 3 years, 4 years. It could be either rigorous or irrigorous. Then there is fine, fine, monetary penalty, আর্থিক দণ্ড। Then the last one is forfeiture of property, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা। যেমন আমরা দেখেছি ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস ট্রাইব্যুনালে আমাদের যুদ্ধ অপরাধী যারা আছে, মানবতার বিরুদ্ধে যারা অপরাধ করেছিল ইন 1971, তাদের ক্ষেত্রে অনেকেরই প্রপার্টি ফরফিট করা হয়েছে। সো দিস ফরফিচার অফ প্রপার্টি ইজ অ্যানাদার কাইন্ড অফ পানিশমেন্ট। তাহলে এই যে পানিশমেন্ট গুলো, কখনো কখনো কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে, কখনো কখনো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, কখনো কখনো 5 বছর 10 বছর কারাদণ্ড, কখনো ফাইন করা হচ্ছে। এই পানিশমেন্ট গুলো দেবার উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজকে রক্ষা করা, সমাজের শান্তি শৃঙ্খলা, যেটা প্রথমে যে বললা, you have rightly said that the object of criminal proceeding is to protect the society, to prevent the society from crimes. ক্রাইম যাতে না হয় সমাজে, ক্রাইম না হয় এটা একেবারেই সম্ভব না। It is impossible to have a crime free society, crime free state. There will always be crime. ল ভায়োলেশন সৃষ্টির শুরু থেকেই হয়েছে, তাই না? অলমাইটি আল্লাহ যখন আদমকে তৈরি করেছেন, আদমের একাকিত্ব ঘোচানোর জন্য অলমাইটি হ্যাজ ক্রিয়েটেড হাওয়া, ইভ। হাওয়াকে তৈরি করার পর আল্লাহ বললেন যে স্টে ইন হ্যাভেন, এনজয় অল দ্য ফ্যাসিলিটিস অফ হ্যাভেন, অল দ্য অ্যামিনিটিস অফ হ্যাভেন, বাট দেয়ার ইজ ওয়ান রেস্ট্রিকশন, ডোন্ট ইট দ্য ফ্রুট অফ দ্যাট পার্টিকুলার ট্রি। আল্লাহ শুধু একটাই নিষেধ করেছিলেন যে তুমি ওই গাছের ফল খাবা না। বাট by the influence of Iblis, Adam and Hawa, they ate the fruit of that particular tree. Then what Almighty did? Did Almighty forgive them? No, Almighty did not forgive them. What Almighty did? Almighty imposed penalty upon them. All three. শয়তান, আদম, হাওয়া, তিনজনকে আল্লাহ পানিশমেন্ট দিয়েছেন। এই পানিশমেন্টটা কি ছিল? এই পানিশমেন্টটা ছিল যেটা আজকের যুগে বা পেনাল কোড বলো বা আমরা যেটাকে ডেপোর্টেশন বলি, ট্রান্সপোর্টেশন অর ডেপোর্টেশন, নির্বাসনে পাঠানো। তাহলে তাদেরকে বেহেশতে রাখা ছিল, তারা বেহেশতে সুখে ছিল, এই সুখ তাদের ভাল লাগে নাই, তারা প্রহিবিটেড কাজ করেছে, সো দে ওয়ার ডেপোর্টেড। একেবারে বেহেশত থেকে আল্লাহ একেবারে একটা প্ল্যানেটে পাঠিয়ে দিয়েছেন। পৃথিবী নামক যে প্ল্যানেটটা আল্লাহ তৈরি করেছিলেন, ইট ওয়াজ দ্য গ্রেট প্ল্যান অফ অলমাইটি আল্লাহ। সো অলমাইটি আল্লাহ সেন্ড দেম টু দিস আর্থ অ্যান্ড উই আর দ্য রেজাল্ট অফ দিস। আমরা এখন তাদের বংশধর হিসাবে এই পৃথিবীতে রাজত্ব করে বেড়াচ্ছি। তাহলে এই যে লর ভায়োলেশন ওয়াজ এট দ্য বিগিনিং, পৃথিবীতে আসার পর আদম হাওয়ার যখন মিলিত হলো, তারা বছরের পর বছর ঘুরতে ঘুরতে একটা সময় গিয়ে একসাথে মিলিত হলো। দে ক্রিয়েটেড ফ্যামিলি, দে গেভ বার্থ অফ চিলড্রেন, and there were fight among these children also, there were murder among these children also, there were punishments. এখনো দুনিয়াতে এই জিনিসগুলো আছে। বাট আমাদের ক্রিমিনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ জাস্টিসের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বের করব, উই উইল পানিশ দেম, সো দ্যাট দ্য সোসাইটি রিমেইনস ডিসিপ্লিনড। সমাজ যাতে ডিসিপ্লিন থাকে। তাহলে একজনকে আমি ডেথ পেনাল্টি দিচ্ছি, ডেথ পেনাল্টি দেওয়ার উদ্দেশ্য দুইটা। একটা হচ্ছে টু ডিটার হিম ফ্রম কমিটিং অ্যানাদার ক্রাইম। তাহলে তোমার মৃত্যুদণ্ড দিয়ে দিলাম, তাহলে তুমি আর বেঁচেই থাকবে না, দ্যাট মিনস ইউ আর প্রিভেন্টেড টু কমিট ফার্দার ক্রাইম। আর ক্রাইম করার কোনো সুযোগ তোমার নাই। বাট এটার চেয়েও বড় উদ্দেশ্য হচ্ছে টু মেক অ্যান এক্সাম্পল ফর এভরিওয়ান লিভিং। যারা জীবিত আছে সবার জন্য একটা এক্সাম্পল তৈরি করা, that look, this particular person has did this kind of crime, that's why he is executed. So remember, if you do the same will happen to you. তুমিও যদি একই কাজ করো তাহলে তোমারও কিন্তু একই ধরনের ঘটনা ঘটবে। তাহলে এই যে সাবধান করে দেয়া হলো, তাহলে একটা মানুষের যখন ডেথ পেনাল্টি হয়, সোসাইটি একটা লেসন পেয়ে যায়, তারা মনে করে যে না, এইসব কাজ করলে আমাদেরও এই ধরনের শাস্তি হতে পারে।
সো দ্যাট ইজ দ্য থিং অ্যাকচুয়ালি ডেথ পেনাল্টির ক্ষেত্রে। আবার কাউকে লাইফ ইমপ্রিজনমেন্ট দেওয়া হলো, সো হি ইজ প্রিভেন্টেড, তাকে কিন্তু প্রিভেন্ট করা হলো ফার্দার ফর কমিটিং ফার্দার ক্রাইম। তাহলে সে যদি জেলখানায় আটক থাকে তাহলে ফার্দার ক্রাইম কিন্তু করতে পারছে না, এটা একটা জিনিস। আবার ইট ইজ অলসো অ্যান এক্সাম্পল সেট ফর এভরিবডি। দেন 2 ইয়ার্স 3 ইয়ার্স 4 ইয়ার্স, তাহলে তাকে প্রিভেন্ট করা হচ্ছে। আবার দেখো কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেয়ার ইজ রিফরমেটিভ পেনাল্টি। রিফরমেটিভ ফাইনের ক্ষেত্রে এক্সাম্পল তৈরি করা হচ্ছে, 1 লক্ষ টাকা ফাইন, 2 লক্ষ টাকা ফাইন। আবার রিফরমেটিভ কিছু পেনাল্টি আছে, ধরো এ জুভেনাইল, a boy of 14 years, a boy of 15 years has committed a crime. So this person has the whole life ahead. He is just a young boy. So he committed the crime because of influence of something probably. So he should be given a further opportunity. তখন তাকে আমরা কি করি, তাকে আমরা কারেকশন সেন্টারে পাঠাই। ইন আওয়ার কান্ট্রি দেয়ার আর 3 কারেকশন সেন্টার্স, টঙ্গী, গাজীপুর, কি বলে টঙ্গী, কোনাবাড়ি আর যশোরে। এই যে কোনাবাড়ি, টঙ্গীতে এবং যশোরে 3টা কারেকশন সেন্টার আছে। তো এই কারেকশন সেন্টার গুলোতে কেন পাঠানো হচ্ছে, সো দ্যাট দে ক্যান লিভ দেয়ার, দে ক্যান লার্ন, দে ক্যান বি এডুকেটেড and they can learn real life lessons, so when they will come out they will be a very good boy and they will contribute towards the society. তাহলে তাকে কিন্তু একটা সুযোগ দেয়া হচ্ছে। আবার আমাদের দেশে কিন্তু এখনো চালু হয়নি, দেয়ার ইজ এ পেনাল্টি কল রেস্টোরেটিভ পেনাল্টি, রেস্টোরেটিভ থিওরি অফ পানিশমেন্ট। রেস্টোরেটিভ থিওরি এটা কি রকম, যে তোমাকে শুধু শেখানো হবে না, তোমার কাছ থেকে সমাজ উপকৃত হবে। কি রকম, ধরো তোমাদের আমি ক্লাস নিচ্ছি, একজন ক্লাসে একটা মিসবিহেভ করলো বা ক্লাসে ডিসিপ্লিন ভায়োলেট করলো, আমি পানিশমেন্ট দিলাম। সেই পানিশমেন্ট কি, যে ঠিক আছে তুমি এখন ক্লাসটা ঝাড়ু দিবা। ধরো সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটির কোনো একজন স্টুডেন্ট তাহলে কোনো একটা কাজ করলো, সহকর্মীর মোবাইল চুরি করেছে বা সহকর্মীর বই চুরি করেছে, ব্যাগ চুরি করেছে এবং ধরা পড়ে গেছে। তখন তাকে একটা পেনাল্টি দেওয়া হলো। সেই পেনাল্টি কি, যে তুমি আগামীকাল থেকে পরবর্তী 1 মাস প্রতিদিন সকালবেলা এসে গ্রাউন্ড ফ্লোর ঝাড়ু দিবা। এজন্য তোমাকে মাসে 5,000 টাকাও দেয়া হবে। তাহলে খেয়াল করো, সে প্রতিদিন সকালবেলা আসবে ক্লাস শুরুর আগে, গ্রাউন্ড ফ্লোরটা ঝাড়ু দিবে। তার মানে তার একটা সেন্স অফ রেসপন্সিবিলিটি তৈরি করা হচ্ছে, সেন্স অফ বিলঙ্গিংনেস, কাজের একটা ট্রেনিং হচ্ছে, সে কিন্তু কাজ করছে। দেখো এখানে কিন্তু লজ্জার কোনো কিছু নাই। হ্যাঁ, এটা একটা পানিশমেন্ট, এটা স্টিল এটা লজ্জার, ইউ শুড বি অ্যাশেমড বিকজ দিস ইজ এ পেনাল্টি ইম্পোজড আপন ইউ। সো দিস উইল অলসো বি এ লেসন ফর এভরিবডি। সবার জন্য একটা লেসন হবে যে ও এই কাজ করেছিল জন্য ওর এই শাস্তি হয়েছে, তাহলে আমাদের এই রকম কাজ করা যাবে না। আবার মাস শেষে কিন্তু সে একটা পারিশ্রমিকও পাচ্ছে, তার মানে তার একটা ইনকামেরও ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তার মানে ব্যাপারটা এরকম যে তাকে শুধু পানিশমেন্ট দেয়া হচ্ছে না, এই পানিশমেন্টের মাধ্যমে সমাজ উপকৃত হচ্ছে। তাহলে সাউথ ইস্ট ইউনিভার্সিটির এই গ্রাউন্ড ফ্লোরটা তাকে দিয়ে ঝাড়ু দেওয়া হচ্ছে, তার মানে সে আগে বেকার ছিল, ইউনিভার্সিটিতে আসতো, ক্লাস করতো, তাকে একটা ম্যান পাওয়ার হিসেবে তৈরি করা হলো এখানে, তাকে দিয়ে একটা কাজও করিয়ে নেওয়া হচ্ছে। তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে পানিশমেন্টের মাধ্যমে তাকে শাস্তিও দেওয়া হলো, সবার জন্য একটা লেসনও তৈরি করা হলো, একই সাথে তার দ্বারা সমাজ উপকৃত হলো। দিস ইজ কল্ড রেস্টোরেটিভ থিওরি অফ পানিশমেন্ট। তাহলে পানিশমেন্ট শুধুমাত্র পানিশমেন্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে না, পানিশমেন্টের এখানে অনেক বড় উদ্দেশ্য আছে, সেটা হচ্ছে সমাজকে অপরাধ থেকে রক্ষা করা, অপরাধীদের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করা, অথবা তুমি বলতে পারো সমাজ অপরাধ মিনিমাইজ করা সমাজ থেকে। বাট সিভিল মামলার ক্ষেত্রে the object is not that wide. এত ওয়াইড কোনো অবজেক্ট সিভিল মামলায় নাই। সোসাইটি ইজ নট দ্য কনসার্ন, অ্যাজ বিকজ সিভিল লস আর মোস্টলি প্রাইভেট লস। সিভিল ল গুলো হচ্ছে প্রাইভেট। তাহলে প্রাইভেট মিনস ইট ইজ এ ফাইট বিটুইন ওয়ান পার্সন অ্যান্ড অ্যানাদার পার্সন, one subject of the state and another subject of the state, and court will also confine within them. আদালত তাদের মধ্যেই কনফাইন থাকবেন। That means court will hear from both the parties, court will take evidence from both the parties, and court will decide who is the winner. So here society is not the concern. There is no lesson for the society. There is no benefit here for the society. The only benefit is the dispute will be over. That is the thing. So the object of civil proceeding is to determine the rights of the disputed parties. Court does not intervene with the right of a third party. Court only is confined within the case, within the parties. তাহলে এখানে বাদী পক্ষ এবং বিবাদী পক্ষ, আদালত মামলার শেষে ডিসাইড করবেন যে এই দুই পক্ষের কার কতটুকু রাইট থাকবে।
কে জয়ী হবে কে জয়ী হবে না, কে কোন রাইটটা পাবে কে কোন রাইটটা পাবে না। দিস ইজ অনলি দ্য ডিউটি অফ দ্য কোর্ট। ইট ইজ নট লাইক ক্রিমিনাল কেসেস হোয়ার দ্য হোল সোসাইটি ইজ দ্য টার্গেট। আমি অপরাধীকে শাস্তি দিচ্ছি, তাহলে সমাজের কথা মাথায় রেখে আমি শাস্তি দেব। দাগী অপরাধী হলে তাকে আমি এমন পানিশমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করব যেটা লেসন হয়। আর এটা যদি খুবই সাধারণ একজন সৎ মানুষ একটা ঘটনার ফেরে অপরাধটা করে ফেলছে, মানে সে আসলে অপরাধ করার ইন্টেনশনও ছিল না, হুট করে ফেলছে ক্ষণিকের ইয়েতে, তাকে নিশ্চয়ই আমি ওই হার্শ পেনাল্টিটা দেব না। সেক্ষেত্রে তাকে একটা পেনাল্টি তো দিতেই হবে, হয়তো মিনিমাম পেনাল্টিটা আমি দেওয়ার চেষ্টা করব। বাট ইন এ সিভিল কেস দ্য থিং ইজ নট লাইক দ্যাট। কোর্ট উইল হিয়ার ফ্রম বোথ দ্য পার্টিস, court will take evidence from both the parties, and at the end court will decide the respective rights of the respective parties. বাদীর কতটুকু রাইট বিবাদীর কতটুকু রাইট, এইখানে আদালত কনফাইন থাকবেন। The next is standard of proof. Standard of proof. Proof is noun, prove is verb, P-R-O-V-E. Prove হচ্ছে verb আর proof P-R-O-O-F. It is a noun. তাহলে প্রমাণের স্ট্যান্ডার্ডটা কেমন হবে, প্রমাণের মাত্রাটা কেমন হবে, কতটুকু মামলা প্রমাণ করতে হবে। So if we see the criminal case, we will see that in a criminal case, the case will have to be proved beyond reasonable doubt. সন্দেহের ঊর্ধ্বে প্রমাণ করতে হয়। So it is the prosecution whose burden is to prove the case against the accused beyond reasonable doubt. এমন ভাবে প্রমাণ করতে হবে যাতে সামান্যতম সন্দেহ না থাকে। কারণ ক্রিমিনাল মামলার ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে আমি দরকার হলে 100 জন অ্যাকিউজডকে ছেড়ে দেব, 100 জন অভিযুক্তকে ছেড়ে দেব, কিন্তু এমন সিচুয়েশন বানাবো না যাতে করে একজন সিঙ্গেল ইনোসেন্ট পারসন ভিকটিম হয়ে যায়, পেনাল্টি পেয়ে যায়। তাহলে 100 জন, hundreds of accused may be acquitted, but a single innocent person should not be convicted. এই জন্য ক্রিমিনাল মামলা সন্দেহের ঊর্ধ্বে প্রমাণ করতে হয়, কোনো সন্দেহ থাকা যাবে না। সামান্যতম সন্দেহ থাকলেও তাকে অপরাধী হিসাবে সাব্যস্ত করা যাবে না। But in a civil case, the thing is not like that. In a civil case, it is a fight between two parties. দুইটা পক্ষের মধ্যে fight, so they are in 50-50 situation. So the party who proves more than half of the case, more than 50% of the case. Suppose the case is about the ownership of a particular land. The plaintiff is saying, I am the owner of this property. The defendant is saying that I am the owner of this property. So court will take evidence from both the parties, and court will try to see that who has proven more. কে বেশি প্রমাণ করেছে। তাহলে বাদীও হয়তো দেখানোর চেষ্টা করেছে সে জমির মালিক, বিবাদীও চেষ্টা করেছে। সিভিল মামলায় দুই ধরনের এভিডেন্স, ডকুমেন্টারি এভিডেন্স এন্ড ওরাল এভিডেন্স। সো ডকুমেন্টারি এভিডেন্স আর মোর ভাইটাল ইন সিভিল কেসেস। তাহলে দুই পক্ষই ডকুমেন্ট সাবমিট করেছে, দুই পক্ষ তাদের পক্ষে সাক্ষী নিয়ে এসছে, আদালত দেখলেন যে এই মামলা 100 মামলার মধ্যে বাদী প্রমাণ করেছে 70%, বিবাদী হয়তো 30% ক্লেম প্রমাণ করতে পেরেছে। দ্যাট মিনস plaintiff has proved more. So court will declare plaintiff as the owner of this property. সো একটা জিনিস যে আমি খেলার সাথে তুলনা করলাম মামলাকে, খেলা ড্র হতে পারে কিন্তু একটা মামলা কিন্তু ড্র হয় না। আদালতকে একটা না একটা ডিসিশন দিতেই হয়, whether it is a civil case or a criminal case. So in a criminal case, court will try to see whether the prosecution has proved 100% of the case against the accused. But in a civil case, court will try to see whether the plaintiff has proved more than half of the case. If the plaintiff could prove more than half, he will win. If could not prove more than half of the case will be dismissed. That means defendant will win. So that is called probability. Probability. সম্ভাবনা, কার সম্ভাবনা বেশি? In civil case, the thing is probability. Balance of probability. So court will take a balance. Here it is the probability of the plaintiff. In other side the probability of the defendant. And court will have to see who has more probability. So there was 100% case. So how much the plaintiff has proved and how much the defendant has proved. So if plaintiff prove more, he will win. If the defendant prove more, he will win. So it is called balance of probability. সম্ভাবনার ভারসাম্য। সম্ভাবনার ভারসাম্য যার দিকে ঝুঁকবে সেই মামলায় জিতে যাবে। তাহলে এটা যদি প্লেইনটিফ হয় প্লেইনটিফ জিতবে, ডিফেন্ডেন্ট হলে ডিফেন্ডেন্ট জিতবে। So balance of probability. The standard of proof in a civil case is balance of probability. সম্ভাবনার ভারসাম্য। It means the party who proves more than half of the case, more than 50% of the case, will win the case.
যে পক্ষ 50% বেশি প্রমাণ করবে সে পক্ষই জয়ী হবে। এখানে আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে তোমাদের, যে একটা সিভিল মামলায় বিচার্য বিষয় ইস্যু একাধিক থাকতে পারে। মালিকানা একটা ইস্যু হতে পারে, দখল একটা ইস্যু হতে পারে। সেক্ষেত্রে আদালত কিন্তু আলাদা আলাদা করে এভিডেন্স নেবেন, মালিকানার এভিডেন্স, দখলের এভিডেন্স। এখন দেখা গেল মালিকানার ক্ষেত্রে বাদী প্রমাণ করলো বেশি, তাহলে আদালত বাদীকে মালিক ঘোষণা করবেন। কিন্তু দখলের ক্ষেত্রে বিবাদী প্রমাণ করলো বেশি, তখন আদালত বিবাদীকে প্রকৃত দখলদার হিসেবে ঘোষণা করবেন। তাহলে মালিকানা এবং দখল একটা প্রপার্টি থেকে কিন্তু আলাদা করা যায়। যেমন ধরো আমি যে বাসাটায় ভাড়া আছি, এই বাসাটার মালিক তো আমি না, কিন্তু এই বাসাটার লফুল পজেসর কিন্তু আমি, বিকজ দেয়ার ওয়াজ অ্যান এগ্রিমেন্ট বিটুইন দ্য হোম ওনার অ্যান্ড মি। এখন আমি যদি এই বাড়িটার মালিকানা দাবি করি, তখন বাড়িওয়ালা আমার বিরুদ্ধে যদি মামলা করে দেয়, তাহলে এই মামলায় বাড়িওয়ালা প্রমাণ করলো বেশি ওনারশিপের, তাহলে তাকে আদালত ওনার বলবে। আর দখলের ক্ষেত্রে আমি আমার এগ্রিমেন্ট দেখালাম, ভাড়ার রসিদ দেখালাম, এবং এলাকার লোকজনও বললো যে না আমরা তো দেখি এই এই ভদ্রলোক এখানে ভাড়া থাকেন, এই বাসায় ঢোকেন, এই বাসা থেকে বের হন, তাহলে দখল কিন্তু আমি প্রমাণ করলাম, তখন আদালত আমাকে প্রকৃত দখলদার হিসেবে ঘোষণা করবে। তাহলে এই হচ্ছে ব্যাপারটা, যে পক্ষ এক পার্টিকুলার ইস্যুটা বেশি প্রমাণ করবে আদালত তাকে জয়ী করবে। এটা হচ্ছে সিভিল মামলার প্রমাণের মাত্রা, প্রমাণের ধরন। So the standard of proof in a civil case is balance of probability, সম্ভাবনার ভারসাম্য। That means the party who proves more than half, the party who proves more than 50% of the case will win the case. Then next is regulating law. Which law regulate the civil cases? Though there are some special laws, but in most of the civil cases, the cases are regulated by, the proceedings are regulated by the CPC. The procedure is prescribed in CPC. মামলা কিভাবে করতে হবে, কিভাবে বিচার হবে, কিভাবে সাক্ষ্য নেওয়া হবে, কিভাবে জাজমেন্ট দেওয়া হবে, কিভাবে আপিল হবে, কিভাবে জাজমেন্ট কার্যকর করা হবে, everything is mentioned in CPC. So CPC is the mother law. So all the civil cases of Bangladesh, all the civil proceedings of Bangladesh are regulated by the Code of Civil Procedure or CPC. CPC দ্বারা regulated হয়। So the civil proceedings of Bangladesh are regulated by the CPC, Code of Civil Procedure. CPC is the main law, but not the only law. There are certain other laws which are also helping the court in trying a civil case. CPC is the main one, but there are relevant laws, other laws also. So these are the related laws. So what are the related laws? What are the relevant laws in a civil case? Look at here. The Evidence Act is very essential. Although all the civil cases are run by the CPC, but evidence in a civil case are produced, are actually placed according to the provision of the Evidence Act of 1872. 1872 সালের যে সাক্ষ্য আইন আছে, it is applicable equally to both civil and criminal cases. So Evidence Act is relevant in a civil case. Then there is this Specific Relief Act of 1877. Specific Relief Act. It is like the penal code of civil case. So penal code যেমন আমরা দেখেছি, the crimes are defined and punishments are prescribed. তাহলে penal code এর 302 ধারায় মার্ডারের শাস্তি বলা আছে। তাহলে কেউ যদি মার্ডার করে তার সর্বোচ্চ শাস্তি হবে বলে দেয়া আছে 302 ধারায়, মৃত্যুদণ্ড, সর্বনিম্ন হচ্ছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। একইভাবে what will be the remedies in a civil case? ক্রিমিনাল মামলায় রেমেডি কি হবে এটা যেমন পেনাল কোডে বলা আছে, সিভিল মামলায় রেমেডি কেমন হতে পারে, it is mentioned in a specific relief act. তাহলে specific relief act contains the specific reliefs which can be awarded in a civil case. একটা সিভিল মামলায় কি কি রিলিফ হতে পারে, কখন অর্থদণ্ড হতে পারে, আর্থিক ক্ষতিপূরণ হয়, কখন চুক্তির স্পেসিফিক পারফরমেন্স হয়, কখন ইনজাংশন হতে পারে, কখন রিসিভার নিয়োগ হতে পারে, কখন ম্যান্ডেটরি ইনজাংশন হয়, কখন পার্ট পারফরমেন্স হয়, তাহলে এভরিথিং ইজ মেনশন ইন দ্য স্পেসিফিক রিলিফ অ্যাক্ট। So specific relief act is relevant in giving decisions in a civil case. Then there is the civil rules and orders, CRO, civil rules and orders. We know that except the judge, there are certain other officers and employees in the court. আদালতে আরো কর্মচারী আছে, কর্মকর্তা আছে, শুধু জাজ একাই থাকেন না। তাহলে জাজদের প্রাইভেট সেক্রেটারি হিসেবে পেশকার থাকেন,
রেজিস্ট্রার হিসেবে সেরেস্তা তার দায়িত্ব পালন করেন, there is bench officer, there is stenographer, there is other kind of person, there is process server. So lots of persons are working in the court. So their appointment, their rules, regulations, their duties, their functions, these are mentioned in civil rules and orders, CRO. And there is the civil suits instruction manual. So these manual are also important in a civil case. Lots of things are mentioned, lots of guidelines are given in the civil suits instruction manual. So these are the relevant laws, these are the related laws which helps the court in trying a civil case. But the main law is always the CPC, the Code of Civil Procedure. Then last characteristic, last feature, stages of a civil case, steps of a civil case. ধাপগুলো, পর্যায়গুলো। So there are 5 stages in a civil case. একটা সিভিল মামলায় 5টা ধাপ আছে, 5টা স্টেজ আছে। The first one is pre-proceeding stage. Pre-proceeding এটাকে বলা হচ্ছে প্রস্তুতি পূর্ব পর্ব, pre-proceeding stage. Then the proceeding stage, প্রস্তুতি পর্ব বা মামলা পূর্ব পর্ব, মামলা পর্ব। Then trial stage, বিচার পর্ব, judgment, রায়, enforcement and execution of the judgment, রায় বাস্তবায়ন এবং কার্যকরীকরণ। তাহলে মামলা দায়েরের আগে একটা পর্ব আছে which is called pre-proceeding stage, প্রস্তুতি পূর্ব বা প্রস্তুতি পূর্ব পর্ব বা মামলা পূর্ব পর্ব। Then the proceeding stage, প্রস্তুতি পর্ব বা মামলা পর্ব, trial stage, বিচার পর্ব, judgment, রায়, enforcement and execution, রায় কার্যকরীকরণ. So these are the 6 stages of a civil case. So we will learn the 6 stages one after another. একটার পর একটা আমরা এই 6টা স্টেজ আলোচনা করব। তো এই 6টা স্টেজের মধ্যে আমাদের ট্রায়াল স্টেজটা হবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, বাট আমরা প্রতিটা স্টেজই আলোচনা করব। সো আমি আবার বলছি, salient features of a civil case or civil proceeding. So salient features of civil proceedings of Bangladesh. So civil proceedings means civil cases where there are two parties, plaintiff side and defendant side. So these civil cases are firstly adversarial in nature. Adversarial. So adversarial means it is a contest between